Hello students, today we are going to learn about changes in our environment. In our environment there are so many changes are there because of we are doing so many things in our routine life. So it get disturbed and because of that air pollution takes place, noise pollution takes place, water pollution takes place. So we are all responsible for that. So we are going to discuss in detail how to we have to conserve our earth from this our unnecessary things which make that pollution and which is harmful for us. In our world consists of living and non-living things. The living things comprise plants and animals. The non-living things in nature are like air, water, soil, heat, and light. These are called as a natural resources as they are available in nature and can be used by people in many ways. In nature, there is a balance between these living and non-living things. This balance get upset if one of them is disturbed. That human beings are the most developed living things in nature, but some of these actions have upset the balance in the nature. Their increase in the population has led to a great increase in their needs, and it has also led to the production of more waste of all around. This waste material has spoiled the air, water, and land, and all around us. The addition of these harmful substances to our natural resources is called as a pollution. What is meant by the pollution? The addition of all the harmful substances to our natural resources is called as a pollution. And the substances which causes us pollution are called as a pollutant. That air, in air pollution, that dust is there, then fog, smoke, fumes, all gases are the pollutant that they are solid particles, some of the drop liquids, then some of the gases are the pollutant, and that can be human made or some of them are natural. That some of the reasons are there behind the air pollution. That smoke released from fire and burning of fuel is a major cause of air pollution. That major cause of air pollution is that fire and burning of fuel. सर्वात महत्त्वाचं कारण हवा प्रदूषण होण्याचं कोणतं आहे ते म्हणजे इंधनाचं ज्वलन. म्हणजे जे काय आपण स्वयंपाकासाठी गॅस वापरतो किंवा जे काय लाकूड आपण चुलीसाठी वापरतो ह्याच्यापासून जो काय धूर तयार होतो हा धूर किंवा जे काही वाहनं आहेत ह्या वाहनांपासून निघणारा धूर हे सर्वात महत्त्वाचं एअर पोल्युशनचं कारण आहे. दॅट बर्निंग ऑफ वूड, कोल, पेट्रोल अँड डिझेल रिलीजेस स्मोक अँड फ्युम्स इन द एअर. दॅट स्मोक्स फ्रॉम ऑटोमोबाईल factories, power plants, and waste incinerators causes air pollution. That incinerators are used for burning waste. That volcanoes to produce smoke, ash, and chemical polluting air. याचबरोबर काही नैसर्गिक गोष्टीसुद्धा आहेत की ज्याच्यामुळं एअर पोल्युशन होऊ शकतं. तर व्हॉल्कॅनो म्हणजे ज्वालामुखीचा उद्रेक ज्यावेळेस होतो त्याच्यासोबत धूर किंवा राख, काही केमिकल्स हवेमध्ये मिसळतात आणि ह्यामध्ये हवा प्रदूषित होते. म्हणजे काही नैसर्गिक घटक पण कारणीभूत आहेत एअर पोल्युशन होण्यासाठी. आणि जे काही मानवी हस्तक्षेपामुळे जे काय धूर होतो तो धूर किंवा इंधनाचं ज्वलन जे काय आपण करतो तो सुद्धा एक महत्त्वाचा घटक आहे की ज्याच्यामुळं एअर पोल्युशन होतं. दॅट पोल्युटंट प्रोड्यूस्ड बाय द बर्निंग ऑफ क्रॅकर्स अँड वॉर एक्सप्लोजिव्ह ऑल्सो अफेक्ट एअर क्वालिटी. दिवाळीमध्ये जे काय आपण फटाके उडवतो
तर ते फटाके उडवणे किंवा युद्धामध्ये जे काही मोठे मोठे एक्सप्लोजिव्ह वापरले जातात किंवा खाणीमध्ये जे खनन करण्यासाठी जे काही जिलेटिनच्या कांड्या वगैरे उडवल्या जातात, तर ह्याच्यामुळे सुद्धा काय होतं, एअर पोल्युशन होतं. तर यामुळं कधीकधी ॲसिड रेनसुद्धा होतो. तर ॲसिड रेन कसा होतो त्या संदर्भात थोडंसं जाणून घेऊया. When the fuels are burned in factories, the gases contain nitrogen, carbon, and the sulfur are released, and these gases combine with the moisture and form acids. When it rains with the moisture and form acids. When it rains, these acids combine with the raindrops and fall on the earth. This is called as a acid rain. Acid rain means what? When fuel is burned in the factory, that time the gases containing nitrogen, carbon dioxide, and sulfur are going to mix with the moisture contained by the air, and they are forming their acid. And when that rain come, along with that it come out to the earth surface with the rain, that is called as a acid rain. These acids also combine with the hail, that sleet and snow. Acid rain pollute water and kill fish, and it also damages crops and buildings. Acid rain destroy the whatever it fall on. This create a problem for the driver to drive the vehicles. तर ॲसिड रेन कशामुळे होतं की फॅक्टरीमधला जो काही नायट्रोजन आहे, कार्बन डायऑक्साईड आहे किंवा सल्फर आहे, तो हवेत मिसळतो आणि हा हवेमध्ये मिसळल्यानंतर हवेतले जे काही आर्द्रता आहे, त्यालाच मॉइश्चर आपण म्हणतो, ह्याच्यामध्ये ते मिसळल्यामुळं ज्यावेळेस पाऊस येतो, ह्या पावसासोबत हे ॲसिड तयार करून पृथ्वीच्या पृष्ठभागावरती येऊन पडतात. हे ज्यावेळेस पृथ्वीवरच्या पृष्ठभागावरती पडतात त्यावेळेस जर समजा गोड्या पाण्याच्या स्रोतामध्ये जर हे मिसळले तर मासे वगैरे जे काही सजीवसृष्टी आहे ते मरून जाते किंवा ज्या कोणत्या बिल्डिंग वगैरे वरती पडतात तर ह्या बिल्डिंगचं नुकसान होतं किंवा पिकांचं नुकसान होतं किंवा ड्रायव्हरला सुद्धा ड्रायव्हिंग करायला अडचणी होतात. तर या पद्धतीनं ॲसिड रेन तयार होतं. तर ह्याचे एअर पोल्युशनचे काय इफेक्ट आहेत ते आता आपण पाहूया. तर एअर पोल्युशन कॅन कॉजेस कफ, ब्रीथिंग प्रॉब्लेम अँड बर्निंग आयज. तर एअर पोल्युशनमुळे आपल्याला खोकला लागतो, श्वासनाला त्रास होतो किंवा डोळ्यांची जळजळ होते. वेन स्मोक गेट्स मिक्स्ड विथ द फॉग, इट प्रोड्युसेस स्मोग. That smoke stays close to the surface level and creates a haze, thereby reducing visibility. It can irritate the eyes, throat, and lungs of those who work outside. It is hazardous for people. तर हा जो काही धूर आहे, हा धूर धुक्यांसोबत म्हणजे जो काही फॉग आहे याच्यासोबत मिसळतो, त्याला स्मॉग असं म्हणतात किंवा धुकं आणि धूर एकमेकात मिसळलं तर त्याला धुरुके असं म्हणतात. तर हे ज्यावेळेस एकमेकांमध्ये मिसळतात त्यावेळेस ते ग्राउंड लेवलवरती असल्यामुळं समोरचं जास्त दूरवरचं आपल्याला दिसू शकत नाहीत, मग त्यामुळं ॲक्सिडेंट पण होऊ शकतात रस्त्यावरती. आणि त्याचबरोबर डोळ्यांना जळजळ होणे, घशात आणि आपल्या श्वास नलिकेमध्ये म्हणजे लंग्समध्ये आपल्याला खवखवल्यासारखं वाटतं आणि त्यामुळं माणसाला असं जीव घाबरल्यासारखा होतो. यासारखे परिणाम एअर पोल्युशनमुळे आपल्या शरीरावरती होत असतात. तर हे जसे एअर पोल्युशन आहे तसंच सॉईल पोल्युशन पण आहे. तर सॉईल पोल्युशन का होतं तर त्या संदर्भात थोडंसं पाहूया. तर सॉईल पोल्युशन इज कॉज्ड when the waste from various sources mix with the soil. That the management of waste is a very big problem. That acid waste from the industries pollute the soil, and the chemicals used as the fertilizer and insecticides too close, and because of that it causes soil pollution. तर
जमिनीतले जे काही वेस्ट मटेरियल असतं, तर हे वेस्ट मटेरियल मातीमध्ये मिसळल्यामुळं काही वेळेस आपल्याला खूप असा मोठे परिणाम भोगावे लागतात. म्हणजे थोडक्यामध्ये इंडस्ट्रीमधील जे काय सांडपाणी असू द्या किंवा त्याच्यातले काही केमिकल्स असू द्या, हे केमिकल्स सांडपाणी जे किंवा शेतीवरती मारलेले जे काही औषधं असतात, कीटकनाशकं असतात किंवा जे काही फर्टिलायझर वापरतात, ह्याच्यामुळं सॉईल पोल्युशन होतं. तर हे सॉईल पोल्युशन झाल्यामुळं आपल्याला काय परिणाम भोगावे लागतात, तर त्याचा आता अभ्यास आपण थोडक्यामध्ये बघूया. सॉईल पोल्युशन कॉजेस लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स अँड रिड्यूस द फर्टिलिटी ऑफ द सॉईल. आपल्या सॉईल पोल्युशनमुळं आपण जे काही अन्नधान्य खातो, ह्या अन्नधान्यामधली न्यूट्रिएंट्सचा कमी होतात आणि त्याचबरोबर जमिनीची पण उत्पादक क्षमता कमी होते. इट ऑल्सो कॉजेस सॉईल इरोजन. ह्याच्यामुळं जमिनीची झीजसुद्धा होते. इट हार्मफुल chemicals which pollute the soil are absorbed by the plants, and when these plants are eaten by us it can cause a number of diseases. हे जे काही हार्मफुल रासायनिक घटक असतात, हे ज्यावेळेस मातीमध्ये मिसळतात, तर हे रासायनिक घटक वनस्पतींमार्फत शोषून घेतले जाऊ शकतात आणि असे घटक शोषून घेतल्यानंतर अशा वनस्पतीपासून जे तयार होणारे जे काही अन्नपदार्थ आहेत, ते जर आपण आपल्या आहारामध्ये वापरले तर आपल्याला त्याच्यापासून वेगवेगळे आजार होऊ शकतात. तर त्यामुळं आपण सॉईल पोल्युशन जास्तीत जास्त कसं रोखता येईल याचा थोडासा काळजी घेणं गरजेचं आहे. तर याच्यानंतर वॉटर पोल्युशन. द वॉटर पोल्युशन इज द कंटॅमिनेशन ऑफ द एनी वॉटर बॉडी विथ द केमिकल अँड बॅक्टेरिया दॅट डिग्रेड द क्वालिटी ऑफ द वॉटर अँड इट्स अ प्युरिटी. तर वॉटर पोल्युशन म्हणजे काय, की आपले जे काही दररोजचं नियमित वापरातलं जे काही पाणी आहे याच्यामध्ये काही केमिकल्स किंवा काही बॅक्टेरिया यांची वाढ होणे आणि यांची वाढ झाल्यामुळं काय होतं, त्या पाण्याची क्वालिटी कमी होते. जे काही आपण पिण्यासाठी पाणी वापरतो, मग ते तलावातलं असेल किंवा जमिनीखालचं पाणी असेल, अंडरग्राऊंड वॉटर असेल किंवा समुद्राचं पाणी असेल, तर ह्याची क्वालिटी ज्यावेळेस अशा केमिकल्समुळं कमी होते त्यावेळेस त्याला वॉटर पोल्युशन असं म्हणतात. मग हे का होतं, ह्याची कारणं काय आहेत, तर वॉटर पोल्युशन इज मेनली कॉज बाय द वेस्ट थ्रोन इन टू इट, बट इट कॅन ऑल्सो बी caused as a chain reaction from the soil pollution and air pollution. It can spread when the water from different sources flow together, and oil spills and industry waste spills that contaminating the underground water also causes water pollution. तर वॉटर पोल्युशन का होतं, तर इंडस्ट्रीमधील जे काही सांडपाणी आहे, हे सांडपाणी गोड्या पाण्याच्या स्रोतामध्ये ज्यावेळेस सोडून दिलं जातं त्यावेळेस काही रिॲक्शन होतात आणि त्याच्यामुळं मग हे पाणी जे आहे ते खराब होतं. कधी कधी सॉईल पोल्युशन ज्या घटकामुळं होतं किंवा ज्या घटकामुळे एअर पोल्युशन होतं, त्या घटकांमुळेच पाणी प्रदूषणसुद्धा होऊ शकतं. आणि हे जे काही रासायनिक घटक असतात ज्याच्यामुळं वनस्पतीवरती जे काही कीटकनाशकं वगैरे मारल्यानंतर हे जे काही मातीमध्ये मिसळतात, ह्या मातीमधला ज्यावेळेस पाऊस पडतो हे घटक पाण्यासोबत वाहत येत आपल्या नेहमीच्या वापरातील पाण्याचे जे काही स्रोत असतात याच्यामध्ये येऊन मिसळतात आणि ह्यामुळं काय होतं, वॉटर पोल्युशन होतं. तर याचे परिणाम आपल्या आरोग्यावरती काय होतात, तर वॉटर पोल्युशन डिक्रीजेस द क्वालिटी ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ वॉटर. वॉटर पोल्युशनमुळे काय होतं, की पिण्याच्या पाण्याचे स्रोत कमी होतात. इट कॅन लीड्स टू वॉटर बॉर्न डिसीज. याच्यामुळे आपल्याला पाण्यापासून जे काही आजार होतात हे जास्त प्रादुर्भाव होतात. इट ऑल्सो रिड्युसेस वॉटर सप्लाय फॉर क्रॉप्स इरिगेशन. That soil spills in the water causes suffocation to the aquatic life, as oil form a layer on the
water surface. This oily layer does not allow air to be dissolved in the water, which is required by aquatic organism to breathe. And then the underground water contamination from the pesticides causes damage to the wildlife in the ecosystem. जे काही अंडरग्राउंड वॉटर आहे, तर हे अंडरग्राउंड वॉटर म्हणजे जमिनीतील जे काही मुरलेला पाण्याचा स्रोत असतो, हे पाण्याच्या स्रोतामध्ये पेस्टिसाइड जास्त वापरले शेतीला तर हे पाणी त्याच्यामध्ये मिसळतं आणि मग त्यामुळं मग असं पाणी पिण्यासाठी योग्य राहत नाही. मग त्यामुळं जंगली जे काही प्राणी असतात किंवा वनस्पती असतात यांना पिण्याचे पाणी राहत नाही. त्यामुळं कधीकधी मग अशा प्राण्यांची संख्या संपुष्टात येऊ शकते. किंवा कारखान्यातील ऑइली जे काही पाणी आहे किंवा ऑइल जे असतं ते ऑइल सांडपाण्यासोबत ज्यावेळेस गोड्या पाण्याच्या स्रोतामध्ये सोडलं जातं तर ह्या तेलाचा एक प्रकारचा तवंग पाण्याच्या पृष्ठभागावरती येतो आणि पाण्याच्या पृष्ठभागावरती जर अशा प्रकारचा तेलाचा थर आला तर हवेतला जो ऑक्सिजन आहे तो पाण्यात मिसळू शकत नाही. त्यामुळं पाण्यात राहणाऱ्या ज्या काही वनस्पती असतात त्यांना श्वसन करता येत नाही किंवा ब्रीदिंग करता येत नाही आणि त्यांना जो काही ऑक्सिजन किंवा जे काही पाण्यात मिसळणारे जे काही घटक असतात ते मिळू शकत नाहीत. उदाहरणार्थ माशाला ऑक्सिजन पाण्यात विरघळलेला असेल तोच घेता येतो, पण पाण्यावरती जर समजा तेलाचा तवंग जर साचला असेल तर ऑक्सिजन पाण्यामध्ये न मिसळल्यामुळे माशासारखे बरेचसे प्राणी जे काही समुद्रामध्ये किंवा गोड्या पाण्या स्रोतामध्ये राहतात हे मरून जाऊ शकतात. तर या पद्धतीने गांभीर्याने परिणाम होऊ शकतात. तर यासाठी आपण सुद्धा काळजी घेतली पाहिजे की जास्तीत जास्त आपल्याला वॉटर पोल्युशन कसं रोखता येईल यासाठी आपण प्रयत्नशील असणं गरजेचं आहे. याचबरोबर नॉईज पोल्युशन, नॉईज म्हणजे ध्वनी प्रदूषण आपण याला म्हणतो. तर व्हेन एक्सेसिव्ह नॉईज इज प्रोड्यूस्ड इट कॉजेस noise pollution. That some causes of noise pollutions are that machines in the factories, that vehicles, loudspeakers and entertainment gadgets such as television and radio. तर वेगवेगळ्या कारखान्याचे भोंगे किंवा वाहनांचे आवाज, लाऊडस्पीकर किंवा टी व्ही, रेडिओ यांचे करमणुकीची जी काही साधनं आहेत तर याच्यापासून नॉईज पोल्युशन होऊ शकतं. तर याचा शरीरावरती काय परिणाम होतो तर people exposed to the excessive noise often explain of headache. It in some cases that sustain the uh, expo- exposure to loud noise can also result in deafness. That excessive noise pollution affect the ability of animals and birds to find their prey, and due to the excessive noise it also becomes very difficult to talk, and excessive sounds may lead to the mental imbalance and nervous disability. तर जास्त नॉईज पोल्युशन झाल्यामुळं काय होतं तर आपलं डोकं दुखतं महत्त्वाचं म्हणजे, त्याच्यानंतर आपल्याला ऐकायला कमी येतं किंवा एखाद्या वेळेस बहिरेपणा पण येऊ शकतो. त्याचबरोबर जे काही प्राणी असतात यांना आपले जे काही भक्षक आहे ते शोधण्यासाठी जे काही आवश्यक कॉन्सन्ट्रेशन असतं म्हणजे एकाग्रता असते त्यांची ती एकाग्रता कमी होते. त्याच्यामुळं ते स्वतःचं अन्न स्वतः शोधू शकण्यासाठी असमर्थ ठरतात. त्याचबरोबर आपल्याला जास्त बोलता येत नाही आणि त्याचबरोबर कधीकधी जास्त गोंगाट झाला तर आपली मेंटल कंडिशन जरासं मानसिकता जे काय आहे ती ढासळते, मानसिक संतुलन ढासळू शकतो. आपल्याला लगेच राग येतो किंवा आपण चिडचिड करतो. त्याचबरोबर आपली नर्वस सिस्टीमसुद्धा बधीर होते. तर या पद्धतीनं नॉईज पोल्युशनचे इफेक्ट आपल्या शरीरावरती जाणून येतात.
तर याचा पुढचा जो काय भाग आहे तो म्हणजे ग्रीन हाऊस इफेक्ट. सो अबाउट दॅट वी आर गोइंग टू कन्सिडर लेटर ऑन. आफ्टर दॅट, स्टे होम, स्टे सेफ. थँक्यू व्हेरी मच.